ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അവനൊന്നും അറിഞ്ഞു കാണുകയല്ല. ഇവിടെ നിന്നായിട്ട് ഒന്നും പറയാതിരുന്നാ മതി. പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുന്നവനാണവൻ. ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കട്ടെ. വിളിച്ചോണ്ട് വാ. ഓ എന്റെ ദൈവമേ, ഈശ്വരൻ തന്നെ. விஷயத்தை ரொம்ப லேட்டா தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். பச்சே தலைக்கு மேல ஒண்ணும் வெள்ளம் போயில்ல. இப்ப கூடி ஒரு தீர்மானம் எடுக்க. சார், சும்மா ஊருக்குள்ள பெரிய வீரன் தைரியசாலின்னு பாவலா காட்டுறதெல்லாம் வெளி வேஷம். வாழ்க்கையில தைரியத்தை காட்டணும், அதான் நிஜம். എന്താ പെരിയവരെ? என்ன பெரியவரே, இஷ்டப்படுற நேரத்துல பொம்பளை டிராக்டர்ல கூட்டிட்டு சினிமா டிராமான்னு சுத்த வேண்டியது, கஷ்டப்படுற நேரத்துல கண்டுக்காம கை கழுவி விட்டுற வேண்டியது, அதானே? இல்ல பெரியவരെ, அவளோட வீட்டுக்காரு மறுத்திருப்பாங்க. குத்திர வெட்டுறேன்னு கொடுவாளை தூக்கிருப்பாங்க. அதுக்காக நடிச்சிட்டியா? அப்புறம் ஏன் காதல் மண்ணாங்கட்டி எல்லாம்? இந்த பார், நீ என் கூட வா. உனக்காக நான் வந்து பொண்ணு கேட்கிறேன். உன்னை பத்தி ஏதாவது குறை சொன்னாங்கன்னா அதை நிவர்த்தி பண்ண வேண்டி என்னுடைய பொறுப்பு. மேற்கொண்டு ஏதாவது மறுத்து பேசினா எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் அந்த பொண்ணை கைய பிடிச்சு வெளியே எடுத்துட்டு வா. முடியுமா உன்னால? அதுக்கப்புறம் என்ன கிழிச்சு வாங்கல, நான் பாத்துக்கிறேன். அன்னைக்கு இந்த வாசலுக்கு வந்து நான் தைரியமா ஒரு தடவை, ஒரே ஒரு தடவை வான்னு கூப்பிட்டு இருந்தா 1000 தடவை ஓடி வரத்துக்கு கௌரி இருந்தா. அன்னைக்கு முடியல. அதுக்கு பிராயச்சித்தமா இன்னைக்கு அவளுடைய மகனுக்காக, இல்ல இல்ல என்னுடைய மகனுக்காக இதே வாசலுக்கு வந்திருக்கிறேன். எல்லாம் நல்லபடியா முடியணும் முருகா. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம். മനസ്സിലായില്ല. என் பேர் சுப்பிரமணியம், அனந்த சுப்பிரமணியம். இங்க இருக்கிற புழாவுல மணல் வாழ்ற கான்டாக்ட். ഓ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. വന്നാട്ടെ, ഇരുന്നാട്ടെ. പരമേശ്വരൻ നായരെ, പരമേശ്വരൻ നായരെ, മനസ്സിലായില്ലേ? ആനന്ദ സുബ്രഹ്മണ്യം, മണല് മുതലാളി. ആ, ഈ മണ്ണെന്ന് പറയണതേ ഭൂമിയാണ്. അമിത വിലയ്ക്ക് ആർത്തി പിടിച്ചത് വാരി വെക്കണോർക്ക് സർവനാശാഫലം. എത്ര പോയി? வியாபாரம்னா போகும் வரும், அதெல்லாம் சர்வசாதாரணம். இப்ப நான் உங்ககிட்ட அதை பத்தி பேசுறதுக்காக வரல. എങ്കിൽ പിന്നെ യാത്ര പറയാൻ വന്നതായിരിക്കും. அதுக்கு முன்னால ஒரு நல்ல காரியம் செய்துட்டு போலாங்கிற ஆசையோட வந்திருக்கேன். அதாவது உங்க குடும்பத்துக்கு கூட தொடர்பு வச்சுக்கலாங்கிற எண்ணத்தோட வந்திருக்கேன். ഈ ബുദ്ധി നേരത്തെ തോന്നിയിരുന്നെങ്കില് കുറച്ച് തല്ലും കേസും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നില്ലേ? அதெல்லாம் மறந்துருங்க. பரம்பரை சொத்தை வச்சுதான் வியாபாரம் பண்றவங்க நீங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஆனா அதுக்கு மேல சொந்தம்னு ஒண்ணு இருக்கு, வாழ்க்கைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுல நன்மை செய்யறதுக்கு நமக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. இப்போ நான் வந்தது கல்யாண விஷயமா பேசுறதுக்கு. കല്യാണ ആലോചനയോ? ആർക്ക്? உங்க மக நந்தினிக்கு. അതിൽ നന്ദിനിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചല്ലോ. முடிவு தானே பண்ணிருக்கீங்க? இன்னும் முடியலையே. நடந்த விஷயம் எல்லாம் எனக்கு தெரியும். நந்தினியோட சம்மதம் இல்லாம தானே இந்த கல்யாணத்துக்கு நீ ஏற்பாடு பண்ணிருக்கீங்க. എന്നാല് പറഞ്ഞു? എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാ അപ്പ തുടങ്ങും ഓരോരുത്തർ കുത്തിത്തിരിപ്പ്. നിങ്ങളോട് ആരാ ഇത് പറഞ്ഞത്? நாமக்குள்ள எதுக்கு போடு மந்திரம்? பழிச்சுன்னு சொல்றேன். நந்தினி ஒருத்தனை விரும்புறான். சின்ன வயசுல இருந்தே பழக்கம். 2 பேரும் ஒரே ஜாதி. இதுல சொந்தக்காரவங்க வேற. கடைசி வரைக்கும் வச்சு கண்கலங்காம காப்பாத்துற தகுதி இருக்கு, நல்ல மனசு இருக்கு. இப்படிப்பட்ட ஒருத்தனை நந்தினிக்கு கல்யாணம் செய்து வைக்கிறதானே நியாயம்?
ആരുടെ കാര്യമാണാവോ സ്വാമി പറയണത്? മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. വീട്ടിൽ വരുന്നവരെ മാന്യമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനും ചെറ്റത്തരം കാണിക്കുന്നവരെ അടിച്ചിറക്കാനും കഴിവുള്ളവരാ ഞങ്ങള്. ഇതിലേത് വേണം തീരുമാനിച്ചാ மதி. ரொம்ப கோச்சுக்கிறீங்க. தயவு செய்து நான் சொல்றத கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கங்க. எல்லாரும் நிம்மதியா இருக்கணும் தான் நான் விரும்புறேன். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பு செலுத்துறவங்கள பிரிச்சிடாதீங்க. അല്ല, എനിക്കറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്ര കഴപ്പ്? നിങ്ങൾ ആരാ അവൻ? கோவிந்தன் குட்டி என் மகன் மாதிரி. മാതിരിയല്ല, ഇനി മകനാണെന്ന് തന്നെ വെച്ചോ. പക്ഷെ അത്തരക്കാർക്ക് പെണ്ണ് ചോദിച്ചോണ്ട് വരേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള തറവാടുകളിലല്ല. ചെന്ന് വല്ല വേശ്യാത്തെരുവിലും അന്വേഷിക്കും, കിട്ടും ചേർന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ. உங்களை விட நான் நல்லா பேசுவேன். ஆனா அது பெருசு இல்ல. கடைசியா ஒண்ணு சொல்றேன், நீ சம்மதிக்காட்டி போனாலும் அவன் வந்து கூப்பிட்டா உங்க பொண்ணு வெளியே வந்துருவான். அதுக்கப்புறம் போலீஸ் கோர்ட்டுன்னு போய் பிரயோஜனம் இல்லை. உங்க சம்மதத்தோட ஊரை கூப்பிட்டு நல்லபடியா கல்யாணம் முடிக்கலாங்கிற எண்ணத்தோட தான் வந்தேன். அத சொல்லிட்டு போறதுக்காக தான் வந்தேன். ஒன்னும் அவசரம் இல்ல, நல்ல யோசனை பண்ணி சொல்லுங்க, நான் நாளைக்கு வரேன். നാളെ വരികയൊന്നും വേണ്ട, ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല. വിലാസം തന്നിട്ട് പോയാ ക്ഷണക്കത്തടിക്കുമ്പോ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാം, വന്നാ നല്ലൊരു ഊണും തരാക്കാം. உங்க பொண்ணோட கல்யாணம் கோவில்லையா ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்லயா நான் சொல்லி அனுப்புறேன். நீங்க சாப்பாட்டுக்கு வாங்க. അയ്യോ അറിയിക്കണ്ട, ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ട് വെക്കൂ. ചുണയുണ്ടോ? ചുണയുണ്ടോ തനിക്ക്? சோனா என்ன தைரியம் தானே, அதை காட்ட வேண்டியவன் காட்டுவான். சோனா டேசினா வேற வழி இல்ல, நீயே கூப்பிடு. അവന് ചിലപ്പോ വിളിക്കാൻ മടിയുണ്ടാവും. നന്ദിനി, അവളില്ലേ അവിടെ? അവളെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറ. ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കടി. എടി, ഗോവിന്ദൻകുട്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണെന്ന് അങ്ങേര് പറയുന്നത്. വിളിച്ചാ നീ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുമെന്നും പറഞ്ഞു. എന്താ പോന്നുണ്ടോ? ആർക്കെന്നറിയാതെ പിറന്നു വീണ ഒരു പീറ ചെക്കൻ, ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്താൻ ആരുമില്ലാണ്ട് വളർന്ന ഒരു താന്തോന്നി, എന്നും തമ്മിത്തല്ലും കേസും. ഇതൊക്കെ പോരാഞ്ഞിട്ട് പണ്ട് ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് ആ ഇല്ലത്ത് കയറി നമ്പൂരിയുടെ മോളെ പൊറിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്രയും അറിഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ പുറത്തിനി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം. ആ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയാ നിന്നെ വിളിച്ചിറക്കാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. എന്താ പോണ്ടോ? പറയടി, നിന്റെ നാവുമ്പോ തന്നെ എല്ലാവരും കേൾക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നേ? ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയേട്ടൻ പൊയ്ക്കോളൂ. നാലാളുടെ മുമ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ തന്ത ആരാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ തള്ളയോട്. എന്നിട്ട് മതി കല്യാണമൊക്കെ.
ആരായാലും സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. കുരുതിക്ക് നിന്ന് തരാം, കഴുത്ത് നീട്ടിക്കൊടുക്കാം, ആരുടെയും ഭാര്യയായിട്ട് കഴിഞ്ഞോളാം. പക്ഷേ ഇനി എന്തിന്റെ പേരിലായാലും ഗോവിന്ദൻകുട്ടിയേട്ടന്റെ മേത്ത് ഒരു പൂഴിത്തരി വീഴ്ത്തിയെന്നറിഞ്ഞാൽ കെട്ടുതാലിയും പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. കളിയായിട്ട് കത്തിക്കിട്ട മുഴുവൻ. உனக்கு எப்படி சமாதானம் சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. എനിക്ക് അവളോട് നന്ദിയേ ഉള്ളൂ പെരിയവരെ. അവൾ ഇറങ്ങി വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണീരെന്നെ തളർത്തിക്കളയും. ഇനി കുറച്ചാൾ കൂടിയുള്ള ഈ കാത്തിരിപ്പ് എന്റെ അമ്മയുടെ കാലം കഴിയുന്നവരെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങും. ഈ ഭൂമിയുടെ ഏത് കോണിലുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും. എന്റെ അമ്മ ഒഴിക്കിയ കണ്ണീരിന് ഞാൻ കടിച്ചിറക്കിയ അപമാനത്തിന് കുത്തും പെരിയവരെ, മതിയാവോളം കുത്തും. ആ കണക്ക് തീർത്ത സമാധാനത്തോടെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ജയിലിന്റെ കോണി കിടക്കുമ്പോൾ അവരെന്നോട് ചോദിക്കും അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന്. എനിക്ക് പെരിയവരെ ഒന്ന് കാണണം പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ വരുമോ? എനിക്കറിയാം എന്നെ കാണാൻ പേരാരുമില്ലല്ലോ. പ്രവേശിച്ചവർകളും വൃത്താരിലോകം വൃദ്ധതബോധൻ അങ്ങേരമെന്നോട് പുത്രശോകത്താൽ മരിക്കുന്നു ചൊല്ലിനോ. ഉറക്കത്തിലെപ്പോഴോ ആണ്. நான் அவங்கள பார்க்கலாமா? பார்த்துட்டு உடனே போயிடுறேன். വേണ്ട, കാണേണ്ടിയിരുന്നത് കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. யாருக்கும் தெரியாம ஒரே ஒரு தடவை பார்த்துட்டு போயிடுறேன். இனிமே அவங்கள பார்க்க முடியாது. கடைசியா വേണ്ട,
കൊയിന്നുംകുട്ടി പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ. ഇനി ആരും വരാനില്ലല്ലോ. ആരാ ആരാ? രണ്ടാളേ ഉള്ളു അവിടെ വരാൻ. ഒന്നുകിൽ അപ്പുവാമ്മയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളാണ്. അപ്പുവാമ്മയ്ക്ക് നേരിട്ട് വരാം. എനിക്കറിയാം അത് അയാളാണ്. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന തമിഴന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് ഒന്നെന്റെ തന്തയാണ്. അപ്പുവാമ്മ, അതറിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ അമ്മ ചങ്ക് പൊട്ടി ചത്തത്. കോന്നോട്ടി അല്ലേ? സത്യമല്ലേ? വെറുത്തുപോയി, എല്ലാരും വെറുത്തുപോയി, എന്റെ അമ്മയടക്കം. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്ത ആരാണെന്ന് അറിയാനുള്ള തെളിവ് പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ. അപ്പോമ്മ, അപ്പോമ്മ, ഞാൻ അപ്പോമ്മയുടെ കാല് പിടിക്കാം. ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അയാളെ. ഇല്ല, എനിക്കറിയില്ല. കള്ളം. ഞാൻ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാം, അയാളെ അറിയില്ലെന്ന്. എനിക്കറിയാം. എന്നാലും ഞാനായിട്ട് കാണിച്ചു തരില്ല. അതിനെ തരില്ല. ആരും എന്നെ സഹായിക്കണ്ട. എനിക്കറിയാം അതിന്റെ വഴി. ഇവിടെ ഈ അദ്രുമാന്റെ വീട് എവിടെ? അദ്രുമാനോ? ഈ വഴി നേരെ വളവ് തിരിഞ്ഞ മൂന്നാമത്തെ വീട്. ബാബാ, ചായ. ആരാ? വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു തമിഴൻ തല്ലിയൊടിച്ച കാലുമായി രായ്ക്ക് രാമാനം കടത്ത് കടന്ന ഒരു അദ്രുമാനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കാണാമെന്നാ. എന്തിന്? പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോഴും മോഹമുണ്ടോന്നറിയാൻ. തെളിച്ചു പറയൂ. അയാളുടെ ആ തമിഴന്റെ മുഖം ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ശത്രു തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നാ മതി. പകരം വീട്ടാൻ നിങ്ങൾ വേണ്ട, ഞാനുണ്ട്. എന്റെ ശത്രുവിനോട് പകരം വീട്ട നീ ആര്? ഇനി ആർക്കു വേണ്ടിയാ ഇങ്ങനെ കാത്തുകെട്ടി കിടക്കണേ?
ഗൗരി പോയി. അല്ല, നിങ്ങൾ കൊന്നു. ചെയ്തിടത്തോളം പാവങ്ങൾ പോരെ. ഇനി എന്താ? സ്വന്തം മകനെ ഒരു കൊലപാതകയാക്കിയിട്ട് അവന്റെ ജീവിതം കൂടി തുലയ്ക്കണോ? ഇല്ല, ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അവൻ തിരിച്ചറിയും മുമ്പ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊല്ലും. നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നും ബാക്കിയില്ലാത്തവനാ ഞാൻ. പക്ഷെ എനിക്ക് അവനെ വേണം. എന്റെ വായ്ക്കരിയിടാൻ ഇനി അവനേ ഉള്ളൂ. அவனுக்கு ஒரு குறையும் வரக்கூடாது. அந்த பிரார்த்தனை மட்டும்தான் என் மனசுல இருக்கு. പിന്നെന്തിനാ ഇങ്ങനെ കലിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കണേ? പൊയ്ക്കൂടെ? போறேன். ஆனா என் மனசுல இருக்க பாவச்சுமையை எங்க இறக்கி வைப்பேன்? எந்த நிம்மதியோட திரும்பி போவேன்? ഭാഗ്യവാനല്ലേ നിങ്ങൾ? പരമഭാഗ്യവാൻ. സ്വന്തം മകനോട് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ ക്രൂരതയും ചെയ്തിട്ടും ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാകാൻ കഴിയില്ലേ? അതുപോലെ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് സമാധാനാ വേണ്ടത്? അവന്റെ മനസ്സിൽ ഈ ചിത്രം ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ. അത് തിരുത്തരുത്. എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ പറയണത്. പോണം. போய் தான் தீரணுமா? வேற வழியே இல்லையா? പോയാൽ മാത്രം പോരാ, ഒരു പ്രായച്ചിത്തം കൂടെ ചെയ്യണം. അവന് വേണ്ടി അവൻ അന്വേഷിക്കുന്ന ആ വൃത്തികെട്ട തന്തയെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്നിട്ട് അയാൾ മരിച്ചുപോയി എന്ന് നിങ്ങൾ അവനെ എഴുതി അറിയിക്കണം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവൻ വിശ്വസിക്കും. കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ട് അവൻ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആ പക അതോടെ അവസാനിക്കും. ശേഷിച്ച കാലമെങ്കിലും അവനൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവട്ടെ. എന്റെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി അല്ല, നമ്മുടെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി അത്രയെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ. செய்யாம். நீங்க சொன்ன வார்த்தை மாறாம நடந்துக்கிறேன். என்னோட மரண செய்தியே நானே என் மகனுக்கு எழுதி அனுப்புறேன். நாகராஜா பாலக்காட்டுல இருக்கான். நான் இல்லாத போது ஏதாவது அவசரம்னு அவங்கிட்ட சொல்லு. சரிங்கய்யா, நானும் உங்க கூட ஸ்டேஷனுக்கு வரேன்யா. யாரு வர வேணாம் போ. யாரு? സൂക്ഷിച്ചു നോക്ക്, അപ്പൊ ഓർമ്മ വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു പഴയ അദ്രുമാനെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? പണ്ട് വണ്ടിത്താഴത്ത് നിന്ന് ചന്തക്കടവ് വഴി പുത്തങ്കവല വരെ ടാട്ടിച്ച് കാലൊടിച്ച ഒരു അദ്രുമാനെ. அதுருமான் அழிவாங்களான்னு வந்தியா? അല്ല, കൂലിത്തല്ലും ചട്ടമ്പിത്തരമായി നടന്ന എനിക്ക് ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടെന്നുള്ള ചിന്തയില്ലായിരുന്നു. എല്ലാം എന്റെ കാൽ കീഴിലാണെന്ന് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ആ കാൽ ഒടിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്റെ കണ്ണു തുറന്നത്. എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഞാനൊരു മനുഷ്യനായത്. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. മകനൊരു ജോലി കിട്ടിയപ്പോ
മകള് ഡോക്ടറായപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നല്ല നിമിഷവും കടന്നു വന്നപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തു, ഒരുപാട് നന്ദിയോടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കാണണമെന്ന്, ഈ കാലി തൊട്ടൊന്ന് തൊഴണമെന്ന്. அடி எடுத்து காரியத்தை நம்ம செய்யறோம், காரணத்தை அவன் தீர்மானிக்கிறான். சில காரியம் நன்மையில முடியுது, சில காரியம் சோதனையில முடியுது. எதுவுமே நம்ம கையில இல்லை, எல்லாம் ஆண்டவன் செயல். வாழ்க்கையில நான் ஒரு சின்ன நன்மையாவது செய்திருக்கேன்னு நீங்க ஞாபகப்படுத்துறீங்களே, அதுக்காக நான் தான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும். வரட்டே. അല്ല, അയാളല്ല. വണ്ടി സിഗ്നലായി പിരിയടെ, ഞാനിതൊരിക്കലും മറക്കില്ല. சின்னா, நீ உங்க அப்பாவை பார்க்கணுமா? நான் தான் அந்த பாவி. என்ன அடிக்கிறதா இருந்தா அடிச்சிடு, இல்ல கொலை வேண்டாலும் பண்ணிடு. நான் சிந்துற രക്തത്തിലെയാவது പ്രായച്ചിത്തം கிடைக்கட்டும். നന്നായി പെരിയടെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ അച്ഛനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സ് തളർന്നു പോകുമെന്ന്, എന്റെ മനസ്സിലെ പക ഉറഞ്ഞു പോകുമെന്ന്. അതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കള്ളക്കഥയിൽ நான் என்ன சொன்னா நீ நம்பு? உன்னை எப்படி நம்ப வைக்கிறது?
എന്തു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല. നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ മകനാകാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കില്ല. എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആ വൃത്തികെട്ട അച്ഛനാകാൻ പെരിയവർക്കും കഴിയില്ല. പെരിയവര് പോ. என்னடா நான் தான்டா உங்க அப்பா, நான் தான் உங்க அப்பா. ஜெய் சொல்றது நம்பு, நான் உங்க அப்பா. இவ்வளவு நாள் நீ யார கொலை செய்யணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தியோ அந்த பாவி நான் தான்டா. நான் தான் உங்க அப்பா, என்ன நம்பு. சின்ன நான் எப்படிடா நம்ப வைக்கிறது? அப்பு அப்பு நீ சொல்லுப்பா, நீ சொல்லு. நான் தான் அப்பான்னு சொல்லு, நான் தான் அப்பான்னு சொல்லு. சொல்லுப்பா சின்ன 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 ആ പോയതാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ. അല്ലേ പോമ്മ? ഞാൻ സംശയിച്ചിരുന്നു, ആവരുതേ എന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചിരുന്നു. ആണെന്നറിഞ്ഞാൽ വെറുത്തു പോയാലോ എന്ന് ഭയന്നു. പെരിയവര് വലിയ മനുഷ്യനാണ്, എൻ്റെ അച്ഛനും. അല്ലേ പോമ്മ?